ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. મને લાગે છે કે તમે તમારા વિઝિટિંગ કાર્ડ સાથે રેડી છો ને રેડી? હા, તમારી ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 28. હા, હવે ત્યાં એક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, એની હું સૂચના વાંચીશ. તમારે પણ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જોવાનું છે. કેન આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સને આધારે જણાવો કે નીચેના વાક્યો કોણ બોલી શકે. હેરી માટે એચ, જાડેજા માટે જે, રેશમા માટે આર અને શારદાબેન માટે એસ લખો. હવે તમારે વિચારવું પડશે કે આવું વાક્ય ટેક્સ્ટબુકમાં તો નથી, પણ એ કોણ બોલી શકે? આવું બોલે તો કોણ બોલે? એક ઉદાહરણ આપું. જેમ કે પહેલું વાક્ય જુઓ, હાઉ કેન યુ સે ધેટ ઇટ વિલ સેવ માય ટાઈમ. તો તમે મિસ્ટર જાડેજા અને હેરી વચ્ચેનો સંવાદ વાંચશો તો તમને સમજાય કે હા, મિસ્ટર જાડેજા આવું પૂછી શકે. તો તમારે એ વાક્ય સામે જે લખવાનો. સમજાઈ ગયું? તો પહેલા હું એ 10 વાક્યો વાંચી જાઉં છું અને તમારે પણ હું વાંચું ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે હું કયું વાક્ય વાંચી રહ્યો છું. તમારે પણ મનમાં વાંચવાનું છે. તો રેડી? તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જુઓ. સેન્ટેન્સ નંબર 1. How can you say that it will save my time? Sentence number 2. Hello, I am Mr. Patel. I am a salesman. Sentence number 3. Our company has made this shampoo for the people like you. Sentence number 4. I am very careful for customers' hair. Sentence number 5. I need your 5 minutes. Sentence number 6. I am in a hurry. I have a function in a school. Sentence number 7. The market price is different. Sentence number 8. Don't you have some conditioners with shampoo? Sentence number 9. It is 2 in 1. Shampoo with conditioner. Sentence number 10. We will meet some other day. હવે આ 10 વાક્યો કોણ બોલી શકે એવું તમારે શોધવાનું હોય તો ચાલો એક સરસ મજાની હેલ્પ કરી દો તમને. Listen to the following story. Can I have your 5 minutes? Harry Patel is a salesman. He meets different people, talks with them and sells shampoo. Yesterday he met 3 people. In the morning, he was at Mr. Jadeja's doorstep. He rang the doorbell. Mr. Jadeja opened the door. Harry smiled and said, "Hello, sir. I am Harry from Happy Herbal Shampoo. Can I have your 5 minutes?" Mr. Jadeja welcomed him. Harry took a seat in front of Mr. Jadeja. Oh, a beautiful drawing room. Sir, this is our new product for the people like you. It cleans the hair quickly and saves your time. We call it Happy Herbal Shampoo the Quicker. Is it really quick? Give me a proof. You know, I am a policeman. Yes, sir, I know. Sir, just 3 minutes. It will take only 3 minutes. Oh, I can't believe it. Well, sir, it is our special formula. It has less foam. Just keep it for 3 minutes and you have clean hair. Let me think. Sir, you can buy a small bottle and try it for only rupees 75. I'm sure it will satisfy you. Or I'll take it back and return your money. Mr. Jadeja agreed and bought 100 ml of Quicker shampoo. Harry thanked him and gave his visiting card. Next, he went to Mrs. Sharda Modi's house. He reached the doorstep and read the nameplate. Mrs. Modi,
welcomed him. Hello, ma'am. I'm Harry from Happy Herbal Shampoo. Can I have your 5 minutes? Sorry, Mr. Patel. No time today. I'm already late for the school Praveshotsav function. I'm the chief guest there. Okay, can I have your contact number? Why not? Here is my card. Take an appointment and then come. I will. Thanks. It was 12:30. He was hungry. On his way, he saw a board. Reshma Beauty Parlor. A good place for wholesale business. Let me try. He passed the glass door and entered. He saw a lady at the desk. Hello, ma'am. I'm Harry from Happy Herbal Shampoo. May I have your 5 minutes? Without waiting for Reshma's reply, he took out the shampoo bottles from his bag. Ma'am, here we have special product for hair washing. This is the Happy Herbal Quicker. It cleans the hair quickly. And this one is Happy Herbal Lighter. It helps. Look, mister. Harry. I'm Harry Patel. Harry? I'm sorry. No quicker shampoos like this. Sometimes this type of shampoos spoil out hair, and that can spoil my business. No, ma'am. This quicker will speed up your business and raise your customers' hair. It has pure herbs like Aritha, Amla, and Shikakai. It has so many other things too. Read it on the label. Reshma read the label. And what is the price? Oh, rupees 152 for a 220 ml bottle. Ma'am, it is the retail price. I can offer you a good discount. Let me see. He opened his diary. Take this 500 ml big bottle. It will cost you rupees 320, but rupees 1500 for 5 same bottles. Then it's okay. Please give me 5 bottles. They exchanged their visiting cards. Harry thanked her and felt hungry again. This time, his hunger was strong. તમારી પાસે તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે, બોલ પેન છે અથવા તો પેન્સિલ છે. એક સેન્ટેન્સ વાંચવાનું છે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી. વિચારવાનું છે કે આ વાક્ય કોણ બોલી શકે. જો હેરી એ વાક્ય બોલી શકે એમ હોય, માની લો કે હેરી આવું બોલી શકે, તો એ વાક્ય સામે એચ લખવાનો છે. જો તમને લાગતું હોય કે મિસ્ટર જાડેજા આવું વાક્ય બોલી શકે, તો એ વાક્ય સામે જે લખવાનો છે. ઇફ યુ થિંક it may be spoken by Reshma, then you will write R. અને જો તમને એમ લાગે કે આ શારદાબેન બોલી શકે એવું વાક્ય છે, તો તેની સામે એસ લખવાનો છે. હેરી માટે એચ, જાડેજા માટે જે, રેશમા માટે આર અને શારદાબેન માટે એસ. શરૂ કરો વાંચવાના વાક્યો અને લખવાનું શરૂ કરો. દરેક વાક્ય બોલીશ અને જવાબ બોલીશ. તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જોજો અને તમારો જવાબ, જો તમને લાગે કે તમારા જવાબમાં કોઈક ભૂલ છે તો સુધારી લેજો. તો શરૂ કરીએ. જુઓ પહેલું વાક્ય. હાઉ કેન યુ સે ધેટ ઇટ વિલ સેવ માય ટાઈમ? આઈ થિંક ધીસ સેન્ટન્સ કેન બી સ્પોકન બાય મિસ્ટર જાડેજા. સો આઈ હેવ રિટન જે. ધ સેકન્ડ સેન્ટન્સ. હેલો, આઈ એમ મિસ્ટર પટેલ. I am a salesman. મને એવું લાગ્યું કે આ હેરી બોલી શકે, હેરી પટેલ. So I have written H. Sentence number 3.
our company has made this shampoo for the people like you. So, I have written H, sentence number 4. I am very careful for customers' hair. પહેલાં મને થયું આ હેરી બોલી શકે, પણ પછી મેં વાંચ્યું તો મને થયું કે ના, આવી ચિંતા તો રેશમાએ રજૂ કરી હતી. સો I have written R in sentence number 4. Now, sentence number 5. I need your 5 minutes. આ તો મને તરત જ યાદ આવી ગયું, કારણ કે હેરી પટેલ દરેક જગ્યાએ જઈને પૂછતો હતો, Can I have your 5 minutes, please? So I have written H in that sentence. Now, sentence number 6. I am in a hurry. I have a function in a school. મારે થોડું વિચારવું પડ્યું, પણ પછી યાદ આવી ગયું. When Harry Patel went to meet Mrs. Sarda Modi, she says this. So I have written S in that sentence. Sentence number 7. The market price is different. આ તો કોણ બોલી શકે? તમે શું લખ્યું છે? રાઈટ, મેં પણ હેરીનો એચ લખ્યો છે. સેન્ટેન્સ નંબર 8. Don't you have some conditioners with shampoo? R, રેશમા. Sentence number 9. It is 2 in 1. Shampoo with conditioner. તરત જ યાદ આવી જાય. And I have written H for Harry in this sentence. Sentence number 10. We will meet some other day. બાકીના બધા તો મળ્યા હતા જ. There is only one person કે એમણે કહ્યું હતું કે I have no time today. કોણ? Right, શારદાબેન મોદી. So I have written S. પહેલું વાક્ય મિસ્ટર જાડેજા, બીજું વાક્ય હેરી, ત્રીજું વાક્ય હેરી, ચોથું વાક્ય રેશમા, પાંચમું વાક્ય હેરી, છઠ્ઠું વાક્ય શારદા મોદી, સાતમું વાક્ય હેરી, આઠમું વાક્ય રેશમા, નવમું વાક્ય હેરી અને 10મા વાક્યમાં શારદા મોદી. થઈ ગયું? ઓકે, ચેક પણ કરી લીધું, સુધારી પણ લીધું હશે. તો અહીંયા આપણી આ એક્ટિવિટી 3 પૂરી થાય છે. હા, તો હવે તમારું ઘરેથી કામ શું છે? એક્ટિવિટી 3 ને બરાબર ધ્યાનપૂર્વક વાંચવી અને તેના આધારે એક પ્રશ્ન બનાવવો. તો આપણી એક્ટિવિટી 3 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. મજા પડે છે કે નહીં? પડે છે ને? તો મળીએ આવી જ જોરદાર બીજી પ્રવૃત્તિઓ સાથે આવતા એપિસોડમાં. નમસ્તે બાળ મિત્રો. આજ એકમની અંદર આપણે આગળ અબ્રાહમ લોદીની હાર, ભારતની અંદર બાબર દ્વારા મુગલ સત્તાની સ્થાપના, પછી બાબર પછી હુમાયુ પછી વચ્ચે થોડો સમય શેરશાહ સૂરી ફરી પાછા હુમાયુનું શાસન, હુમાયુ પછી હુમાયુનો દીકરો અકબર પછી જહાંગીર પછી શાહજહાં અને શાહજહાં પછી ઔરંગઝેબ સુધી આપણે જોયું. હવે આપણે આગળ સિસોદિયા રાજપૂત ચિત્તોડના મહાપરાક્રમી શૂરવીર એવા મહારાણા પ્રતાપ વિશે આની અંદર જોઈશું. મુગલ સત્તાની અંદર દિલ્હી સલ્તનતને આખા ભારત દેશ ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપવી હતી અને એની અંદર મેવાડના સિસોદિયા રાજપૂત મહારાણા પ્રતાપ પોતાના ચિત્તોડને છોડવા નહોતા અને એના જ કારણે અકબરની જે મહત્વાકાંક્ષા હતી ચિત્તોડને જીતવાની એ પૂરી થતી નથી. વારંવાર સંઘર્ષો થતા હતા, પરંતુ 1576ની અંદર જે સંઘર્ષ થાય છે એ જબરજસ્ત મહત્વનો સંઘર્ષ છે કે જેને હલ્દી ઘાટીનું યુદ્ધ કહેવાય છે. મહારાણા પ્રતાપ અને અકબર વચ્ચે આ હલ્દી ઘાટીના મેદાનની અંદર 1576ની અંદર ભયંકર યુદ્ધ થાય છે. હલ્દી ઘાટી કેમ કહેવાય છે? કેમ કે તેની આસપાસના જે ખડકો છે, પથ્થરો છે, તેની જે જમીન છે
એ જમીનનો જે રંગ છે એ હલ્દી, હલ્દીનો મતલબ છે હળદર, હળદર જેવો પીળાશ પડતો એનો કલર છે, માટે એને હલ્દી ઘાટી તરીકે ઓળખાય છે. ચારેય તરફથી ડુંગરાઓથી ઘેરાયેલી છે અને આ હલ્દી ઘાટીની અંદર ભયંકર યુદ્ધ થાય છે. આ યુદ્ધની અંદર માત્ર 20-22 હજારની મહારાણા પ્રતાપની સેના અને સામે સાગર જેવડી અકબરની સેના. કહેવાય છે કે મુગલ સેના જ્યારે આવતી ત્યારે આના પગરવથી ઉડતી ધૂળથી સૂર્ય પણ ઢંકાઈ જતો, એટલી વિશાળ મુગલ સેના, અને એની સામે મુઠ્ઠીભર 20-22 હજાર સૈનિકોને આ હલ્દી ઘાટીના યુદ્ધમાં લડવાનું હતું. આ હલ્દી ઘાટીના યુદ્ધની અંદર મહારાણા પ્રતાપ અને એમના પ્રિય ઘોડા ચેતકને બંનેનું નામના અમર કરી દીધેલી છે. એ સમયે મહારાણા પ્રતાપ યુદ્ધની અંદર ચારેય તરફથી ઘેરાયેલા હોય છે. બરાબર ચેતક ઉપર સવાર હોય છે, ચારેય તરફ મુગલ સેનાની વચ્ચે મહારાણા પ્રતાપ ઘેરાયેલા હોય છે. શાહી સલ્તનતનો જે સેનાપતિ હોય છે એ હાથી ઉપર હંમેશા આવતો. સેનાપતિ હંમેશા મુગલ સેનાપતિ હાથી ઉપર રહેતો. એનું કારણ એ હતું કે હાથી સૌથી મજબૂત અને સૌથી ઊંચું જમીન પરનું પ્રાણી છે કે જેના ઉપર બેઠા બેઠા એ સેનાપતિ આખા યુદ્ધ મેદાનના ખૂણે ખૂણે નજર રાખી શકે અને નિયંત્રણ રાખી શકે, એટલે હંમેશા મુગલ સેનાપતિ હાથી ઉપર આવતા. અનેક પુસ્તકોમાં વર્ણન છે કે તાલીમબદ્ધ હાથીઓ હતા, જે હાથીઓ દુશ્મનોના સૈનિકોને પોતાના પગ તળે કચડવા, સૂંઢથી તલવાર ફેરવવી, સેનાપતિ માટે રસ્તો કરી આપવામાં માહિર એવા તાલીમ પામેલા હાથીઓ ઉપર હંમેશા આ મુગલ સેનાપતિ આવતા. આ જ સમય હતો હલ્દી ઘાટીની અંદર કે સામે શાહી સેનાપતિ, એમની સામે મહારાણા પ્રતાપ. ની અંદર આપણાને દેખાય છે કે આ હલ્દી ઘાટીની અંદર મહારાણા પ્રતાપ પોતાના સૈનિકોની સાથે ઊભા છે અને જે હાથીની ઉપર સવાર થઈને સેનાપતિ આવ્યો છે ને એની સામે જ્યારે મહારાણા પ્રતાપ આવે છે, એ સમય દરમિયાન એ જે પ્રાણ પ્યારો ચેતક હોય છે એ ચેતક મહારાણા પ્રતાપના ઈશારે દોડતો હોય છે. ચારેય તરફથી ઘેરાયેલા મહારાણાને બચાવવા માટે મહારાણા પ્રતાપના એક જ ઈશારે ચેતક છલાંગ મારી અને હાથીના મસ્તક ઉપર પગથી પ્રહાર કરે છે અને એ જ સમયે મહારાણા પ્રતાપ ભાલાથી ઘા કરે છે. પરંતુ અંબાડીની ચતુરાઈના કારણે એ સેનાપતિ ભાલાના ઘાથી બચી જાય છે. પરંતુ આ ભયંકર પરિસ્થિતિની અંદરથી આ ચેતક જ એમને બહાર લાવવાનું કામ કરે છે અને આ પરિસ્થિતિની અંદર ચેતકના પગની અંદર ગંભીર ઘા વાગે છે અને યુદ્ધ મેદાનની અંદરથી પોતાના માલિકને મહારાણા પ્રતાપને બચાવવા માટે એ યુદ્ધ મેદાનની અંદરથી બહાર નીકળવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. લગભગ 2 માઇલ સુધી એ લંગડાતા પગે પગની અંદરથી લોહીની ધારા વહે છે. એ એવા લોહીથી લથપથતા પગથી એ 2 માઇલ સુધી ચાલે છે. પાછળ મુગલના શાહી સૈનિકો પડ્યા છે. એક તરફ પોતાના પ્રાણ પ્યારા માલિકની જાન બચાવવા માટે, મહારાણા પ્રતાપની જાન બચાવવા માટે આ ચેતક પોતાનું બધું જ જોર લગાઈ અને એ નાળાને કૂદી અને સામેના કિનારે પડે છે. અને હવે લાગે છે કે મહારાણા પ્રતાપ બિલકુલ સુરક્ષિત છે, પણ જ્યાં આગળ છલાંગ લગાવીને પોતાની બધી જ તાકાત લગાવીને જ્યાં આગળ ચેતક નીચે પડે છે એની સાથે જ ઢગલો થઈ જાય છે અને એ સમયે ફરી પાછું એનાથી ઊભું થઈ શકાતું નથી અને મહારાણા પ્રતાપ એ ચેતકના માથું પોતાના ખોળામાં લે છે અને એ જ સમય દરમિયાન ચેતક પોતાના અંતિમ શ્વાસ લઈ લે છે. અહીં આગળ આપણાને એક ખાસ વસ્તુ જોવાની છે કે એક પ્રાણી પણ કેટલું વફાદાર છે પોતાના માલિક પ્રત્યે, પોતાના જીવની આહુતિ આપીને પણ પોતાના માલિકને બચાવે છે. એવી ઉમદા ભાવના આની અંદર રહેલી છે. ત્યાર પછી એ હલ્દી ઘાટીના યુદ્ધની અંદર હાર પછી મહારાણા પ્રતાપને ઘણા સમય સુધી જંગલોની અંદર ભટકવું પડ્યું. કેટલાય સમય સુધી એમને જમવાનું સમય ના મળે, પાણી પણ પીવાનું ના મળે. આવા સમયની અંદર એમને એ જંગલોની અંદર એક આલિશાન ચિત્તોડનો રાજા જેને કહેવાય એવો રાજા, જેને 56 ભોગ જમવાના મળે, ભાત ભાતના વસ્ત્રો પહેરવાના મળે, એવો મહાપ્રતાપી રાજાને જંગલોની અંદર કેટલોય સમય સુધી ફરવું પડે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન જ કહેવાય છે કે જ્યારે ખરી મુશ્કેલી હતી ત્યારે જંગલોની અંદર એમને ભામાશાનો ભેટો થાય છે. ભામાશા જૈન વેપારી છે જેમને ખબર હતી કે આજે રાણા પ્રતાપ
ખરી મુશ્કેલીની અંદર છે. કેમ મુશ્કેલીની અંદર છે? તો પોતાની માતૃભૂમિ ચિત્તોડને આઝાદ કરાવવા માટે, કે પોતાની માતૃભૂમિને ક્યારેય દુશ્મનોના હાથમાં ના જવા દેવાય એટલા માટે એ પોતાની માતૃભૂમિ માટે લડતા હોય છે. અને જ્યારે કશું જ નથી હોતું ત્યારે ભામાસા, દાનવીર ભામાસા, કે જેમણે 25,000ના સૈન્યને 12 વર્ષ સુધી ચાલે એટલા ધન એ મહારાણા પ્રતાપના ચરણોમાં ધરી દીધું. આ સાચી રાષ્ટ્રભાવના છે, આ સાચો દેશ પ્રેમ છે, કે જ્યારે આપણો દેશ ગમે તેવી મુશ્કેલીની અંદર હોય ત્યારે આપણે આપણું પોતાનું બધું જ જે સમર્પણ છે, તન મન ધનથી આપણે આપણા દેશને અર્પણ થઈ જવું જોઈએ. આ સાચી દેશભાવના છે. અને ત્યાર પછીના થોડા જ સમયની અંદર મહારાણા પ્રતાપે પોતાના સૈન્યને મજબૂત કર્યું અને ચિત્તોડ સિવાયના આસપાસના ઘણા બધા પ્રદેશો જીતી લીધા. ઉદયપુર ને એના આસપાસના વિસ્તારોની અંદર પોતાની સત્તા પૂર્ણ સ્થાપી દીધી. ત્યારબાદ ગોગુંડાની અંદર રાજધાની સ્થાપી. આગળ જતા ડુંગરપુરની બાજુમાં ચાવંડની અંદર એમણે રાજધાની લઈ ગયા અને જીવનના અંત સુધી અકબર સામે અણનમ યોદ્ધાની જેમ લડતા રહ્યા અને 51 વર્ષની ઉંમરે તેમનો જીવનદીપ બુજાયો. વીર દુર્ગાદાસ રાઠોડ જોધપુરના રાજા જસવંતસિંહના મંત્રી અસ્કરણ રાઠોડના પુત્ર વીર દુર્ગાદાસ રાઠોડ હતા. જસવંતસિંહનું અવસાન થતાં બાળકુંવર અને રાણીબાની રક્ષા કરવાનું બહુ જ મોટું કર્તવ્ય વીર દુર્ગાદાસના હાથમાં હતું. એક તરફ જોધપુરના વિરાસત કે રાજગાદી હવે ખાલી પડી હતી, કેમ કે બાળકુંવર માત્ર 1.5-2 વર્ષના હતા અને રાણીબા અને બાળકુંવર એ રાજ્યની રક્ષા કરી શકે એવી સ્થિતિ હતી નહીં. એટલે ઔરંગઝેબની નજર હવે જોધપુર ઉપર હતી. ગમે તેમ થાય પણ જોધપુરની જે રાજગાદી છે ગમે તેમ કરી અને દિલ્હી સલ્તનત સાથે ભેળવી દઈએ. અને આ જે ઔરંગઝેબનું જે સપનું હોય છે એ સપનું જ રહેવા દેવાનું જે કામ છે એ મહત્વનું કામ કરનાર જે વ્યક્તિ છે એ વીર દુર્ગાદાસ રાઠોડ છે. વીર દુર્ગાદાસ રાઠોડ એણે બાળકુંવર અને રાણીબાનું રક્ષણ કર્યું અને સાથે સાથે 25 વર્ષ સુધી પોતાની યુક્તિ પ્રયુક્તિ અને ચાલાકીથી વારંવાર ઔરંગઝેબની સેના સાથે સંઘર્ષ કર્યો અને સંઘર્ષ કરી અને થાકેલા ઔરંગઝેબે અંતે વીર દુર્ગાદાસ સાથે સુલે કે સંધિ કરવી પડી. હવે આપણે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વિશે જોઈશું. ભારતના મહાન રાજાઓમાં જેમની ગણના થાય છે એવા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે મરાઠા સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. ઈસવીસન 1627માં મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા શિવનેરીના કિલ્લામાં તેમનો જન્મ થાય છે. માતા જીજાબાઈ, પિતા શાહજી, ગુરુ સમર્થ ગુરુ રામદાસ, દાદા કોંડદેવ અને પરમ મિત્ર એવા તાનાજી માલુસરાય એમના મિત્ર હતા. આ બધાના જીવન ઉપરથી એમનું જીવન ઘડતર થયેલું હતું. માતાના, પિતાના, પોતાના ગુરુના, પોતાના મિત્રના અને પોતાના દાદાના જે ગુણો હતા એ ગુણોથી એમનું સિંચન થયું હતું. એક નાની જાગીરમાંથી તેમણે મરાઠા સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. શરૂઆતની અંદર માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરથી તેમણે કિલ્લાઓ જીતવાની શરૂઆત કરી હતી. ચકન, પુરંદર, રોહિણા, કોંડાણા જેવા 40થી વધારે કિલ્લાઓ જીતી અને તેમણે મરાઠા સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. એક બાજુ બીજાપુર સુલતાન અને બીજી બાજુ દિલ્હી સલ્તનતમાં ઔરંગઝેબ. આ બંને સાથે સતત સંઘર્ષ ચાલતો અને આ સંઘર્ષમાંથી પણ તેમણે સતત સંઘર્ષમાં રહીને પણ ઘણા બધા વિજયો મેળવ્યા. ઈસવીસન 1665ની અંદર ઔરંગઝેબ સાથેના સંઘર્ષની અંદર તેમની હાર થઈ અને તે હાર પછી તેમને સંધિ કરવી પડી અને સંધિના ફળ સ્વરૂપે તેમને કેદ કરવામાં આવ્યા અને એ કેદની અંદરથી પોતાની યુક્તિ અને ચાલાકીથી છટકી અને શિવાજી મહારાજ ત્યાર પછીના સમય દરમિયાન પોતાની વિજય યાત્રા શરૂ કરે છે અને ઈસવીસન 1674માં તેમનો રાજગઢની અંદર રાજ્યાભિષેક થાય છે અને હિન્દુ સમ્રાટ તરીકે તે ખ્યાતિ મેળવે છે. તેમને કુશાગ્ર બુદ્ધિ, યુદ્ધ માટેની રણનીતિના માહિર અને તેઓ મહાન વિજેતા હોવા ઉપરાંત કુશળ વહીવટકર્તા અને સંગઠનકર્તા પણ હતા. અષ્ટપ્રધાન મંત્રીમંડળ કહેવામાં આવતું તેમાં પ્રથમ પંતપ્રધાન, જેને પેશવા તરીકે ઓળખવામાં આવતા, રાજા પછીનું સર્વોચ્ચ પદ હતું તે. બીજા નંબર ઉપર આમાત્ય, જેને નાણામંત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવતા, જે કર ઉઘરાવવાનું મહત્વનું કામ કરતા. ત્રીજા નંબર ઉપર સચિવ,
પત્ર વ્યવહાર અને રાજ્યની મહોર લગાવવાનું કામ છે એ સચિવ કરતા. ચોથા નંબર ઉપર મંત્રી, જે ગુપ્ત સૂચનાઓ, રાજ્યની ગતિવિધિ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું પણ કામ કરતા. પાંચમા નંબર ઉપર સેનાપતિ, સંપૂર્ણ સેનાનું સંચાલન કરવાનું કામ એ સેનાપતિનું હતું. છઠ્ઠા નંબર ઉપર હતા સુમંત, જે વિદેશ મંત્રી તરીકેનું અન્ય રાજ્યો સાથે કે વિદેશો સાથે સંધિ કરવાનું કામ કરતા. સાતમા નંબર ઉપર પંડિત રાવ હતા, જે ધર્મ કાર્યો કરતા અને શિક્ષણના કાર્યો કરતા. 8 નંબર ઉપર ન્યાયાધીશ હતા, જે ન્યાય આપવાનું કામ કરતા. અસ્તુ.